नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का हर शहरी अपना वतन परस्त है और अपने वतन के लिए वो हरदम तरक्की के लिए, अपनी आवाम की देखभाल के लिए हमादम तैयार रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे पाकिस्तान से बाहर। आप देख रहे हैं आवाज़ दोस्त डॉक्टर कमर फारूक के साथ, और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं जो इंसानी हमदर्दी का जीता जागता मुजस्मा है, जीता जागता एक इंसान जो अपने लोगों में इस तरह काम कर रहा है कि उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब बाहर चले जाते हैं, यूरोप में ख़ास तौर पर, तो वो उनमें अक्सरियत जो है वो अपने उस मिट्टी को भूल जाते हैं जिस मिट्टी से वो उठे होते हैं। लेकिन आज की जो शख्सियत है वो अपनी ना सिर्फ मिट्टी को भूली है बल्कि उसने अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने की कोशिश की है। मेरी मुराद फत्ता बंड के अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए मिसाली खिदमत सर अंजाम दी है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ दोस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जी पहले अपना सिर्फ मुख्तसर सा तारफ़ करवाइएगा कि आप, जैसे मैंने कहा, फतेह बंड से आप, और अब कहाँ पर हैं, क्या सूरत है? जी मैं फतेह बंड तो जी पंजाबी जी जी ते मैं 87 ਦਾ ਨਾਰਵੇ ਆਇਆ जी ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 40 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇਂਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ मैं फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया ज़्यादा टाइम तो यूरोप ही कढ़िया लेकिन मैं चाहता सी कि चलो उत्थे जाके कोई ऐसा काम करा जो बिल्कुल मुख्तलिफ होवे दिल करता सी कोई करने दे मतलब उस दे सिलसिले च मैं अपने नार्वे तो शुरू किया सिर्फ अपने पिंड के बंदे नूं टच करना अगू इसी तरह ही मैं सारे यूरोप में जाता रहा। जी, एक पुरअसाइश ज़िंदगी, नॉर्वे की ज़िंदगी जो दुनिया के पहले नंबर के मुल्कों में है, यहाँ पर आपको ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर है, तो फिर आप वो कौन सा ऐसा मोड़ आ गया जो आप उठ के अपने गांव पहुँच गए? पदैश उत्थे दी मिट्टी उत्थे दी उन्हां गलियां दा प्यार जिहड़ा सी वो लै गए सानू इस वजह नाल फिर दिल करदा सी करिए उत्थे। हुण तुसीं उस पिंड वास्ते की कर रहे हो? उत्थे जी असीं पिंड दे विच तकरीबन मेरा ख्याल है पूरे पंजाब दे या पाकिस्तान दे विच कोई ऐसा पिंड नहीं होना जिस तरह मसाली पिंड असीं खुद बनाया अपनी मदद आप दे तहत। उहदे विच असीं तकरीबन 200 डस्टबिन अपने पिंड दे विच रखे ने, हर दूसरे घर एक डस्टबिन पे है। उहदे विच असीं छापर पाने एक प्लास्टिक दा जिहड़ा वो हर हफ्ते बाद चेंज किया जाता है। तकरीबन 240 लीटर का वो डस्टबिन है। मेरा जी ख्याल पंजाब दे विच कोई ऐसे जिहड़ा 7-8 हज़ार की आबादी का पिंड होवे किसी च होवे। उस तो इलावा असी 5 लोडर रक्षे रखे ने, 2 जिहड़े ने उहदे ते अपना कचरा उठाने वास्ते ने, 2 साडे कोल टैंकियां असी बनाईयां ने 1000 लीटर पानी दियां। उहदे विच जिहड़ा ओ एक मेरा ख्याल पंजाब विच हुण पंजाब को मैं देखिया एक रक्षा बनिया पिछे दी फिल्म दे विच हुण सफाई का प्रोग्राम चलिया सब तो पहले असी बनवाया सी अपनी मदद आप दे तहत। वो 2 रक्षे 1000 लीटर दे साडे पिंड दे विच रात नूं ओ गलियां सारियां धोतियां जांदियां ने, नालियां सारियां साफ कीतियां जांदियां इन्हां दा नाल ते उन्हां दे पिछे सिस्टम लाया जिहड़ा अपना सर्विस स्टेशन पिछे होंदा जी प्रेशर वाला ओ लवाया सी। इस तो इलावा पच्छा एक 5वां रक्षा साडे कोल जिहड़ा ओ चिक्कड़ नूं सक करने वास्ते पिंड दे दरमियान जो चिक्कड़ सक करके असीं बाहर जा के सटाउने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤਾਬਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ 100% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ।
ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲੇ ਦੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਦਿਲੇ ਪਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਸੀ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਦਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾਲ, ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੋੜੀ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਕਮਰੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ 23 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਯੂਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਸਪੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 23 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਯੂਰੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ 600 ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ 300 ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਬਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ 100 ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਰੋ। ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,000 ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 1,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 500 ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5.5 ਲੱਖ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5.5 ਲੱਖ 5.5 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਇਜਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋੜੀ ਆਲਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗੰਦ ਚਾਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਕ ਚਿੱਕੜ ਸੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 200 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਸਾ ਸ਼ੌਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਤਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ दीजिएगा। दूसरा है कि इस तरह के लोग अल्लाह की तरफों तोहफा होंगे ने अपने लोगों वास्ते, अपनी आवाम वास्ते। लिहाजा इन्हां लोगों के बाजुआं नूं, इन्हां लोगों के हत्थां नूं मजबूत करना हर उस बंदे का फर्ज है जिहड़ा बाहर अल्लाह ने रिज़्क दे विच फराखी दित्ती हुई है और वो अपने लोगों की उत्थे खिदमत दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैण, क्योंकि ये वो लोग ने जिन्होंने इन्हां दे पिंड दे लोग कहंदे ने कि एक छोटे ਜਿਹੇ ईदी साडे कोल भी है और बड़ा फखर हुंदा वा ये गल कह के कि जिस तरह ईदी साहब दा ते इंटरनेशनल नाम है, लेकिन अगर कोई तुहाडे पिंड दे विच तुहाडे इलाके दे विच इंसानियत दी खिदमत कर रहा वा ते वो भी एक ईदी दी चलदी फिरदी तस्वीर है। प्रोग्राम देखिया, कैसा लगा जरूर दस्सिओ। अल्लाह तुहाडा साडा सारिआं दा हामी नासर होवे।